अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल ते नमस्कार। जिमें कि तुहानूं पता ही है कि असीं हर हफ्ते इस ई आवाज़ टीवी के उपर माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम लैके हाज़र हुंदे हाँ। ये जिहड़ा ई आवाज़ जिहड़ा सर माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम है ई आवाज़ टैलीविजन के उपर ये BNC मैडिकल सेंटर के ताउन के नाल प्रस्तुत किया जाता है, पेश किया जाता है। तो असी हर हफ्ते कोई ना कोई नवा टॉपिक लैके हैल्थ के नाल जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम होंदी है, कोई भी साडी बीमारी होंदी है, उहदे बारे गलबात करते हाँ। पिछले हफ्ते क्योंकि हल्का फुल्का प्रोग्राम सी, पाकिस्तान तो इस्लामाबाद तो एक यंग लड़की आई सी अनुवश, सो उन्होंने लैके आए सी ते नाल ही असीं दस्सिया सीगा कि इस हफ्ते जिहड़ा साडा अज दा प्रोग्राम है ये डॉक्टर अंकुश गोयल जिहड़े साडे नाल मोस्ट ऑफ द टाइम हुंदे ने, वो हेल्थ के बारे डिस्कस करते हैं किसी पर्टिकुलर बीमारी के उत्ते। ते असीं अज जी प्रॉब्लम नूं डिस्कस करांगे उन्होंने कहते हैं चक्कर, डिजीनेस। आम एक बड़ी कॉमन जी प्रॉब्लम है लोगों के विच कि मैनू चक्कर आ गए या मैनू कोई नेहरा जा गया अखां दे मूहरे, वो डिटेल गल करांगे। पर सब तो पहला बिफोर वी स्टार्ट लेट मी वेलकम डॉक्टर अंकुश गोयल। वेलकम अंकुश हियर। Thank you. Can you tell me something about the BNC Medical Center, that where is BNC Medical Center, why is called BNC? Yeah, BNC is an urgent care medical center and we're located in Brampton on the country of Bramley and Countryside. So ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ corner ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ Bramley and Countryside Road. So ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ BNC choose ਕੀਤਾ ਸੀ, just easy to remember, and it's in Brampton. Okay, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ can you please explain that it calls urgent care. What is the difference between urgent care and walk-in clinic, or what is the difference between urgent care and the services we are getting in emergency in the hospital? Yeah, basically ਜਿਹੜਾ emergency room ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ emergencies ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ stroke ਹੋ ਰਿਹਾ, heart attack ਹੈਗਾ, ਕੋਈ serious injury ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। And urgent care is different because ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ for example like ਅਸੀਂ ECG ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ stitches ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ, stitches ਟਾਂਕੇ ਲਾਣੇ। If you have a broken bone ਤੁਹਾਨੂੰ casting ਚਾਹੀਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। So urgent is like ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ you need health care but it's not an emergency, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ right away surgery ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, it's not a life and death situation। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ like immediately life and death ਦੀ problem, of course ਤੁਹਾਨੂੰ 911 ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, you should be seen in the emergency room। but ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ urgent problem, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ stitches ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਕੱਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ you have a broken bone, ਤੁਹਾਡੀ maybe chest pain ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਨੀ severe ਨਹੀਂ, you have some shortness of breath ਇੰਨੀ severe ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ urgent care ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। like for example ਸਾਡਾ urgent care ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਛੇਤੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, because the problem in Brampton especially is that ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ emergency room ਹੈ Brampton Civic Hospital, ਉੱਥੇ emergency patients ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ non emergency ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਛਾਤੀ ਦੁਖਦੀ ਹੈ, ਟਾਂਕੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ too many patients ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ and then the wait time increases significantly। I think ਉਹਨਾਂ ਦਾ average wait time ਹੈਗਾ 9 hours। ਸਾਡਾ average wait time ਪਹਿਲਾਂ 20 ਮਿੰਟ ਸੀ, it was very short। ਹੁਣ as we got more and more busy the wait time went up to like about an hour and a half sometimes ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ busy ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ because ਜ਼ਿਆਦਾ patients ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਵਧਾ ਲਏ and now in March 1st ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ wait time ਵੀ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ, ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਟਰ 6 ਔਰ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਹਸਪੀਟਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਟਿੰਗ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਰਜੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਆਵਰਸ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਵੀ ਲਾਈਕ ਆਫਟਰ ਆਵਰਸ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਕਲੀਨਿਕ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਸੀ ਲੈਣੇ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਕਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ starting from this month actually starting from 2 weeks ago ਅਸੀਂ definitely 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ hopefully ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ maybe in the next month or two ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਵਧਾ ਦਈਏ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, you never know ਅਸੀਂ later on 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। and ਸਾਡੀ clinic every day ਖੁੱਲੀ holidays ਨੂੰ ਵੀ, ਮਤਲਬ 365 days ਪੂਰੀ ਸਾਲ ਖੁੱਲੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ and that's good too, it's more access for patients। okay ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 99.9%
ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਲੀਨਿਕਸ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ ਲੰਘ ਕੇ ਹੀ ਗਿਆ, ਸੋ ਫੈਮਿਲੀ ਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲੇ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 4 ਸਵੇਰੇ ਬੰਦ ਸੀਗੇ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਦ ਸਿਵਿਕ ਹਸਪੀਟਲ they can visit you people and their problem can be solved. ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ 4 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਰਾਈਟ ਨਾਓ 3 ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ, yeah, there's me, Dr. Ankush Goyal, then there's Dr. Vijita Sivakumar. She's a female doctor and she speaks Tamil. She's a very good doctor. And then we have Dr. Al Shahabi, and he's from Iraq, and he speaks like I guess Farsi, like Arabic. And then now in March 1st, Dr. Kimi Goyal, who's been practicing for about 10 years, she'll be joining us, and she's a lady doctor who speaks Punjabi. So meaning there's going to be 2 male doctors, 2 female doctors, and 2 Punjabi speaking doctors. And during all of our shifts, we'll have 2 doctors working. Well, then I'll be wait cutting. Okay. ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਵੀਕ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਡ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ? ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? Yeah, basically ਸਾਡਾ goal ਇਹ ਵੀ ਸੀ urgent care to be like we can have all the services in one roof. So ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਓ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਇਰੋਪ੍ਰੈਕਟਰ ਵੀ ਹੈ, ਮਸਾਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰੀਹੈਬ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਪਟੀਕਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਈ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। Then we wanted other doctors to come too, so we asked a counselor, Dr. Fenny Goyal, to join us as well. The counseling basically ਉਹਨਾਂ ਲਈ with any mental health problems, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੀ body ਵਾਲੀ health problems ਹੈ, ਇੱਕ mind ਵਾਲੀ। ਆਪਣਾ show is called Mind and Body, and a lot of problems are from the mind: depression, anxiety, suicidal thoughts, schizophrenia. Actually a lot of even pain is from the mind. ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ family ਦੇ ਵਿੱਚ problem ਹੁੰਦੀ ਹੈ, marital problems, school problems, kids are getting bullied, and the treatment is better than medicine is counseling. ਇਹਦੇ ਨਾਲ you can talk to a trained professional, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ training ਵੀ ਹੈ, time ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। they kind of look at ਤੁਹਾਡੇ root cause ਕੀ ਹੈ ਇਹ problem ਦੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। so this is like the best treatment for a lot of these mental health problems. ਤੇ ਆਪਾਂ like the thing is it's not covered on OHIP, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ private insurance ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ cover ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ it doesn't matter even if it's not covered because it will help change your life. ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਂਟਲ, ਮਤਲਬ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁੰਮਸੁੰਮ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਭਾਰ ਘਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁੱਸਾ ਹਰ ਵਕਤ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਟੱਡੀ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਨ ਡਾਉਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਫੈਨੀ ਗੋਇਲ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ MD ਰਾਈਟ, ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਫੁੱਲ ਫਲੈਸ਼, ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਸਟਰਸ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ 1 to 1 ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੂਟ ਕਾਜ਼ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ 60, 70, 80% ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ, ਕਿ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਚੱਕਰ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡਿਜ਼ੀਨੈਸ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਲਾਈਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਲੀਨਿਕ ਚ ਆਉਂਦੇ ਲੋਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ what do you mean, ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ, ਮੇਬੀ ਲਾਈਕ ਅ ਵਿਊਅਰ ਹੈਜ਼ ਸੀਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੂ ਫਾਸਟ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, then we sit down ਵੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, right, you feel a little dizzy। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, this is in English lightheadedness, so ਇਹਦੇ causes ਵੀ different ਆ। then there's something called vertigo, so ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਮੇਰ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਚੱਕਰ ਇੱਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਘੁੰਮਦਾ ਰੂਮ ਘੁੰਮਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, this is called vertigo। ਇਹ symptom of vertigo meaning ਘੁੰਮਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ causes different ਹੈਗੇ ਆ।
then ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ disequilibrium ਉਹ this is rare ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ walk ਕਰਦਾ I feel like ਮੈਂ alcohol ਪੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਵਗੈਰਾ I'm like off balance ਤੇ ਇਹਦੇ ਵੀ different causes ਇਹ less common ਆ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਚੱਕਰ ਦੋ type ਆ ਇੱਕ ਹਨੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ light headedness ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਮੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੱਕਰ spinning vertigo yes ਸੋ ਵਰਟੀਗੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ 2 ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਆ ਵੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਜਾ ਹਿਲ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗਿਆ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਜੂੰਗਾ ਹੋਰ ਹੋ ਜੂੰਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ 911 ਬੁਲਾਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਚਲਾਓ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਕਾਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਧਰ ਵੱਜ ਰਹੀ ਉਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਅਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ more about ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀਆਂ dizziness ਦੀਆਂ ਨੇ problems so I'll tell you usually we talk about definition diagnosis all this stuff so we don't really need to necessarily do that but basically ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ patient ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ do you feel lightheadedness ਹਨੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ spinning ਹੁੰਦਾ usually ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਦੋਨੇ but then you have to figure out ਕੀ ਹੈ exactly so then after that for example ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ lightheadedness ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ causes ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੈਗੇ so then we ask ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦਾ if it's every time they stand up then it could be something ਅਸੀਂ English ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ orthostatic hypotension of course ਆਪਣੀ body ਜੀ ਇਸ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖੜਦੇ ਆ whenever we go from sitting to standing about 1 liter of blood goes down to our legs it drops but luckily ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ heart ਹੈ brain ਹੈ and our brain needs the blood it's at the top ਉਹਨੂੰ brain ਉਹ blood vessels constrict ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ maybe ਤੁਸੀਂ enough ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ you didn't have enough salt in your diet ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ blood pressure ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ low ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ blood pressure then sometimes ਕੀ ਹੁੰਦਾ you don't get enough blood to your brain then you feel lightheaded so this is the most common you don't have enough volume blood it doesn't mean blood you're not bleeding but to see enough pani nahi pita so I asked to see did you drink enough water make sure you drink enough salt kei log blood pressure dawai lende maybe ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਇੰਨੀ high ਦਵਾਈ ਦੀ so that's one thing to look out for with lightheadedness yes so doctor ਇਹ lightheadedness ਤੇ ਚੱਕਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਜਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਮਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰੋ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਓ ਡੋਂਟ ਗੋ ਅਵੇ ਵੀ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਸੂਨ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਚੱਕਰ ਹੋਰ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਵਰਟੀਗੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਮਰਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਬਿਸਤਰਾ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੋਰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਕੁਸ਼ ਗੋਇਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ BNC ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਰਜੈਂਟ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੈਮਲੀ ਤੇ ਕੰਟਰੀਸਾਈਡ ਦੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਰਟੀਗੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੈਨ ਯੂ ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਅਸ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਘੁੰਮਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਨੋਸ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਵੀ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਲਾਈਟ ਹੈਡਨੈਸ ਹਨੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਯੂਜਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਈਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ ਸਾਲਟ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇਅਰਸ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਫ ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵੈਦਰ ਇਟ ਬੀ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਲੈਸਟਰੋਲ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਐਡਵਾਈਸ ਨਾਲ ਬਟ ਦੈਨ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਆਲਸੋ ਫੋਲੋ ਅਪ ਵਿਦ ਦੈਟ ਡਾਕਟਰ
ਡਾਕਟਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਦਵਾਈ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਸੇਮ ਵਿਦ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡੋਸ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟੂ ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਵਾਈ ਚੇਂਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਰਪਟ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਡੀ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਭਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਪੜਨ ਲੱਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਜੀ ਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀ ਉਂਗਲੀ 'ਚ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੱਖਤੀ ਫੇਂਟ ਜੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਆ ਵੀ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਲਾਈਟ ਹੈਡedness ਆ ਓਕੇ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਟੂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ vasovagal syncope ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ vasovagal syncope or neurocardiogenic syncope ਤੇ this is one common thing like ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਨੇਰਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਉਲਟੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਈ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ you felt like you're gonna faint it happens commonly ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਲੱਡ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ they see the blood ਖੂਨ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ dizziness ਜੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ this is a different cause and I don't want to explain too much because it's very detailed but what happens typically is that ਆਪਣੇ body ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ heart ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ sensor ਹੈ ਤੇ usually ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ pain ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਦੇਖਦੇ ਆ maybe we're nervous then sometimes ਕੀ ਹੁੰਦਾ the heart actually slows down ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ it should increase but ਉਹ slow ਹੋ ਜਾਂਦਾ then you start to get dizzy you don't get enough blood to your brain blood pressure ਵੀ low ਹੋ ਜਾਂਦਾ heart rate ਵੀ low ਹੋ ਜਾਂਦਾ then ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਿਆ and the most important thing at that time is to lay down so example ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ they felt dizzy you will go back to normal within a few minutes but unless you get the blood flow to your brain you may pass out then ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਟ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਗਏ so then you should lie down and put your feet up then the blood will go back to your brain and you'll feel normal now ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ then you should see your doctor but if it happens sometimes ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਲੱਗੀ pain ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ maybe you got blood you saw blood it happened to me one time my surgery ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ I hadn't eaten enough I saw a lot of blood and then I started feeling dizzy now I have no problem but then what I did was I went and laid down within 30 seconds I was fine so ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਰ cause ਹੈ okay yeah so ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ vertigo ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੜਕਾਂ ਰੋਡ ਸਭ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ yeah ਜਿੱਦਾਂ like a roller coaster ਤੇ ਹਾਂਜੀ roller coaster ਵਾਲਾ yeah it's like a roller coaster feeling ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਲਟੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ so this is vertigo ਕਈ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ vertigo ਹੋ ਗਿਆ vertigo is a symptom ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ fever ਹੁੰਦਾ pain ਹੁੰਦਾ it's not a diagnosis so ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ symptom ਹੈਗਾ vertigo ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਇਆ ਸੀ then our job doctor ਦਾ job ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਦੋ types of reasons ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ central ਤੁਹਾਡੇ brain ਦੇ ਵਿੱਚ this is very very uncommon ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ stroke ਹੋ ਰਿਹਾ but don't worry because it's very uncommon ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ ਇਦਾਂ ਆ ਰਿਹਾ it's probably not a stroke unless ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ symptoms ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ stroke ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀ 4 letters do you remember no it was fast yes right face maybe ਤੁਹਾਡਾ face ਵੀ droop ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੀ arm speech you're not able to speak you feel weird speaking then it's time to call 911 right. face arm speech time so ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੱਕਰ stroke ਵਾਲੇ ਆ ਰਿਹਾ then you will have other symptoms your arm is weak your face is drooping you cannot speak then of course you should call 911 but I only saw one out of maybe a million of patients ਹੋਇਆ ਸੀ and they knew right away they went to the hospital the more common cause of vertigo is in the inner ear ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ problem ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵੀ 3 causes ਹੁੰਦੇ ਆ and I know we're probably running out of time so I'll be kind of quick the most common cause is something we call BPPV benign positional peripheral vertigo ਇਹ patients ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਜੀ ਚੱਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਮੇਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ spinning ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਜੇ ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਜੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਘੁਮਾਉਣਾ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ This is vertigo caused by a stone
ਇਹ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਸਿਰਫ 4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, I saw 2 patients with it। ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, I saw 2 patients। So every day out of 60 patients I see like 2 or 3 with it। very common। ਤੇ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ। there's no reason, like it doesn't have to do with blood pressure or heart or lungs or brain। it doesn't have to do with diet or medicine or exercise। ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, there's a little stone in your ear, ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। then when you lay down ਉਹ ਮੂਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, then you go back to normal। so ਇਹਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਵੀ ਇਹ ਯੂਜਲੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਟੋਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। I do it in my clinic too। ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ we turn the head, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੋਨ ਵਾਪਸ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। so but it's not dangerous, ਇਹ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। but of course ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, the person feels like they're gonna die, ਹੈ ਨਾ, like everything is spinning, it's very scary। the most important thing is ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ vertigo ਹੁੰਦਾ, don't walk, try to sit down right away, because ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿੱਗ ਗਏ, if you fall, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, you can get a head injury, cuts or something like that। so if you have any vertigo, you should see your doctor। and I don't want to talk too much, but there's 2 other causes of ear vertigo, and those usually go away on their own। ਅਸੀਂ usually ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ, it's called Circ in Canada। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, and then usually on its own patients get better। ਓਕੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਵਰਟੀਗੋ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਆਉਣ, ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੰਧ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਸਰ ਚੱਕਰ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹਨੇਰਾ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ, ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੀ ਡਿੱਗੂਗਾ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪੈਰ ਆ ਉੱਧਰ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੜਖੜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਰਟੀਗੋ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਤੁਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਤੁਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡਿੱਗੋਗੇ, ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਿਤੇ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੰਧ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਛੱਤ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕੇ ਲਾਈਟ ਮੂਡ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਅੱਖਰ ਗਿਆ ਸੀ ਫਾਸਟ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਲੈਣੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 20-25% ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਟੈਕਨੀਕਲ। and you never know, ਤੁਸੀਂ you may see somebody at the gym, ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ you can save somebody's life। that's right, that's what I'm trying to say। ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸਪਰਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਹੋ। I think because ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ low blood pressure ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਯੂਜੂਅਲੀ, ਪਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲੱਡ ਵੈਸਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਆ, then it can cause damage to your eyes, to your arteries, ਹੈ ਨਾ, to your kidneys। ਜਿਹੜਾ low blood pressure, ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਰੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੇਰਾ 90 ਆਇਆ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ, ਲੋ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ। ਨੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਨਲੈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੋ ਆ, ਮੇਬੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋ ਆ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਸਿੰਪਟਮਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ। ਇਹਦਾ ਨਾ ਵਰੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਰਟੀਗੋ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਏਗੀ ਠੀਕ? ਯਾ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵਰਟੀਗੋ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਟੀਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਵੀ 3-4 ਕਾਜ਼ਸ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੱਥਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਈਦਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਟਮਸ ਵਾਸਤੇ ਚੱਕਰ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਪੱਥਰੀ ਵਾਲੀ, ਜਦੋਂ ਲੰਬੇ ਪੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀ ਮੈਨੂਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਕਾਜ਼ਸ ਆ ਵਰਟੀਗੋ, ਇਟਸ ਈਦਰ ਵਾਇਰਲ, it's pretty much viral, ਤੇ ultimately ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮ ਚੱਕਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਯੈਸ, there is a ਦਵਾਈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਵੀ ਜੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਹੀ ਨਾ,
ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਠ ਕਰੋ ਜਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਨੋ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਥਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, vertigo, ਉਹਦਾ there's no prevention. Even the other causes there's no prevention, but you can part anyway. part ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, you pray that you never get vertigo, maybe ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, but medically no, there's no part. ਪਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਫਾਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਪਰੇਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੇਫਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਦਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਫਾਦਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਫੜੀ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਣਗਿਣਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਠ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੱਸਤਾ, ਅਸੀਂ BNC ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਤਾ। ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰਾਖਾ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।